ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਲੇ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ त्रिमूर्ति सिद्धांत आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, और उस तो बाद एक ईश्वरवाद की गल हुई है। लेकिन वो जो एक ईश्वर है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ऐसा कुछ पढ़न ਨੂੰ मिलता है कि विष्णु भगवान का दरबार सजिया है, ਉਹਦੇ अंदर बहुत सारे देवियां देवते बैठे हैं, इंद्र के दरबार के अंदर गंधर्व रागी गा रहे हैं और परियां आदिक जां मनमोहनियां औरतां नाच कर रही ने। ऐसा कुछ एक दरबार सजिया हुआ विखाया जाता। पर गुरमत का जो रब है वो असीं पढ़ आए हाँ, एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब एक ही समाया हुआ है सारे थावां ते, इक्को दा ही सारा फैला है, इक्को दा ही सारा पसारा है, एक ही सब थावां ते है। एक ओंकार तो भाव ही एक सर्व व्यापक परम सत्या, जिस तरह ही संसार की उत्पत्ति, लैता, पालना और संचालन हुंदा है। जिवें गुरुदेव पातशाह ने पावन बाणी दे विच बचन कीता है, जल थल महीयल पूरिया रविया विच वणा, कि वो जलां थलां धरती आकाश यानी हर थां दे उत्ते समाया हुआ है, हर थां दे उत्ते फैलिया हुआ है। घट घट में हर जू बसै, हर हिरदे दे अंदर वस रहा है। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। तां इहदा मतलब ये है कि उस प्रभु का कोई वखरा एक घर नहीं है जिहड़ा इस संसार तो वखरा किते बैठा होवे। इसलिए गुरुदेव ने पावन बाणी विच होर भी बचन कीते हन, यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। और गुरु पातशाह जी का पावन वचन है, कुदरत करके वस्या सोए, कि कुदरत दे अंदर ही कादर समाया हुआ है। असी मूल मंत्र विच पढ़ आए हाँ, करता पुरख। करता का मतलब क्रिएटर ते पुरख का मतलब समाया हुआ, जो अपनी रचना के अंदर समाया हुआ है। तो हुण सानू इस चीज की समझ आएगी। केहा का अर्थ है बड़ा आश्चर्य, वंडरफुल। सो दर केहा सो कर केहा, जित वह शर्म संभाले, कि हे प्रभु जिस दर और घर दे अंदर तू बैठ के सब जीवां की संभाल करदा है, वो कैसा अद्भुत है, कैसा वो विस्माद पैदा कर देने वाला है, हैरानगी पैदा करने वाला है। तो ओदा घर और दर किथे है? जगत के कण कण दे अंदर है, हर कण दे अंदर, मेरे विच, तुहाडे विच, होरना दे अंदर, हर थां दे उत्ते प्रभु समाया हुआ है। यानी वो तेरा घर, तेरा दर, एक कुदरत, एक संसार, वो बहुत ही हैरानी कर देने वाला है, आश्चर्यजनक है, वंडरफुल है। ते इत्थे की हो रहा है इस प्रभु दे दर घर दे अंदर? वाजे नाद अनेक असंखां एते वावन हारे। इत्थे अनेकां ही नाद का मतलब साज वज रहे ने, वावन हारे का मतलब वजाण वाले। इत्थे अनंत ही साज वजाण वाले ने। यानी वो दर घर नहीं कि जिथे गंधर्व किते इंद्र दे दरबार विच वजा रहे ने वाजे, जां किते आकाश मंडल दे अंदर वाजे वजाए जा रहे ने। यह सारा संसार ही उस प्रभु का दर और घर है। अनेकां ही इत्थे जीव जंत ने और अनेकां ही उन्हां वाजियां नूं वजावन वाले ने। हुण इस दुनिया के अंदर साज संगीत भी हो रहा है,
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਉਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਦ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਰਾਗ ਪਰੀ, ਰਾਗ ਪਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਗ। ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਔਰ ਅਨੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਵਜੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਗ ਆਦਿਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਪੌਣ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਬ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤਲਾਵਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੌਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਦੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ, ਜੋ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ
और एक खब्बे मोटे दे जीव दे हर इंसान दे और ਉਹਦੇ ਦਾ दिन ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮਨੌਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ 52ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇੱਕ 52ਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ 52ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਕਿ ਗਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਵਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗਾਵੇ, ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ, ਵਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਗਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਗਾਵਹਿ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਵਚਨੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੰਧਰਵ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
जो बहुत रागां दे माहिर ने, उत्थे देवियां ने, देवते ने, उत्थे बहुत सुंदर परियां ने, बहुत मोहनियां मन नूं मोह लैण वालियां इस्त्रियां नाच नच रहीआं ने। ऐसा एक दरबार मन्निया गया है। पर गुरु साहब जी कहंदे ने, हे प्रभु, ऐसे अनेकां इंद्र तेरे दर ते गाण वाले ने। गावें सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। सिद्ध ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਜਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਨੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਮੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਜਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਨਰਕੇ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਤ ਰੱਖ ਵੀ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਜਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਮੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਖੀਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਸਮੇਤ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਔਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾਂ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ। ਮੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ। ਮਨ ਮੋਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਰਗਾਂ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਗ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਬਲੀ, ਸੂਰਮੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ।
तेरी सिफत कर रहे ने, तेरे बनाए कुदरत के नेमां दे अंदर ये चल रहे ने। गावें खानी चारे, चार खानियां जो पैदाइश दियां ने, अंडज जीरज सीतज उत्पुज, ये तैनू ही गा रही ने, तेरी ही ये होंद दा प्रगटावा कर रही ने। गावें खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। कर कर रखे धारे, धारे का मतलब आसरे, कि जिन्ने भी खंड ने और ब्रह्मांड ने, जजीरे ने, ये सारे तेनू गा रहे ने, जो तू रच के धारण किए हुए ने, भाव के आसरा दिता हुआ है। जिवें सुखमनी साहब विच असीं पढ़ते हैं ना, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। उत्थे नाम का मतलब है हुक्म, सिस्टम। धारे का मतलब आसरे, कि नाम दे आसरे मीनस सिस्टम दे आसरे, कुदरत दे बने नेमां दे आसरे ये खंड मंडल ब्रह्मांड ने। तां हे मालक, ये सारे तेरे ही आसरे ने, जिन्हां नूं तू आसरा दिता होया है। ये तेरी होंद दा प्रगटावा ही कर रहे हन। सेई तुद नूं गावें जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। हुण गुरुदेव पातशाह अपनी गल इत्थे कर रहे ने, उत्ते दस के कि ये सारे जिहड़े मिथिहासक देवते ने, वो भी संसार दी हर शै तैनू गा रही है, तेरी होंद दा प्रगटावा कर रही है, तेरी सिफत सलाह कर रहे ने, ये तेरे हुक्म दे अंदर चल रहे ने। पर असल दे अंदर कौन गा रहा है? असल दे अंदर गाउणा किहदा प्रवान है? गा सारे रहे ने, सारे खंड मंडल ब्रह्मांड हुक्म विचकार कर रहे ने, सिद्ध समाधि अंदर गा रहे ने। जो जो महाबल शूरा ने वो अपने हिसाब नाल गा रहे ने, ते जो मिथिहासक पात्र ने वो उन्हां बारे भी गुरुदेव पातशाह कह रहे ने कि तेरे बारे ही वो गा रहे ने। प्रवान किदा है गाउणा? सारियां दा प्रवान नहीं ना हुंदा। गुरुदेव ने पावन बाणी विच भी एक वचन किया है, कहन लगे कि मत्था टेकदे सारे ने, सिख सारे आंदे ने गुरुद्वारा साहब, गुरु दे चरनां विच, सारे ही गुरु दी सेवा भगती दा भाव लैके आउंदे ने, शरदा नाल आउंदे ने, प्यार नाल आउंदे ने, मत्था टेकदे ने, अपनी भेटा चढ़ांदे ने, बाणी पढ़दे ने, बाणी सुणदे ने, बाणी विचारदे ने। गुरु जी कहंदे ने मैनूं तुहाडे ते कोई शक नहीं, सारे ही तुसीं पढ़न सुणन आ रहे हो, मैनूं तुहाडे ते विश्वास है। लेकिन एक मैं सच कह रहा, तुसीं भी मेरे ते विश्वास करियो कि तुहाडी सारियां दी बाणी पढ़ी सुनी लेखे नहीं लगनी, सारियां दे मत्थे टेकने लेखे नहीं लगने। गुरु जी तो पूछे पातशाह लेखे किदा लगेगा? आ सारे रहे ने, मत्था टेक रहे ने, पूज रहे ने, भेटा चढ़ा रहे ने, बाणी पढ़ रहे ने, बाणी सुन रहे ने, गुरुद्वारा साहब आके बर्तन मांज रहे ने, लंगर पका रहे ने, लंगर छका रहे ने, चौर साहब की सेवा कर रहे ने, यानी ये सारा कुछ कर रहे ने ना। तो गुरु जी कहते हैं भी सारियां दा ये प्रवान नहीं होना। क्यों? दूजी गल, प्रवान किदा होएगा? तो गुरुदेव पावन बाणी विच वचन करते ने, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी। कि जिन्ने भी सेवक सिख ने वो गुरु की सेवा करने लई आउंदे ने, सारे ही प्रभु की सिफत सलाह की बाणी गाउंदे ने। इहदे विच कोई दो राय नहीं, किसी ते कोई शक नहीं, बिल्कुल आ रहे ने, मत्था टेक रहे ने, गा रहे ने। पर गुरु जी कहंदे ने गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी। गाउणा सुनना पढ़ना उन्हां दा लेखे लगदा है, उन्हां दा प्रवान हुंदा है जिन्हां ने गुरु की आज्ञा नूं सच करके मन्निया है, जिन्हां ने इन्हां चीजां नूं इंप्लीमेंट किया है, जिन्हां ने पावन बाणी वर्गी जिंदगी बना ली, ये प्रवान उन्हां दा होएगा। आम गल है ना, स्कूल ते सारे बच्चे जांदे ने, पढ़ते भी ने, हाजरी भी लवांदे ने, वर्दी भी पांदे ने, पेपर भी दिंदे ने, पर प्रवान किन्हां दा हुंदा है? जिहड़े पास हुंदे ने।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਉਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਲ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦੇ 2 3 ਜਾਂ 4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਰਹੇ? ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਲਾਮੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮਕਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲ ਔਰ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। हे ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਰੱਬ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਦਰ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹਜਾਮਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਨਾਈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸदैव ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਸदैवी ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸदैवी ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਖਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸदैਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸदैਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਮਿਆ। ਜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮਿਆ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਇਹ ਨੰਨਾ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸदैवी ਹੈ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਸदैव ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸदैव ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸदैव ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ, ਤਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਬ ਇਹ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੋਰੇ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਬੜੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋਰੇ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੂ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੈਭੰ। ਸੈਭੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
अपने आप तो आप। हैप्पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। जिन शब्द एक वचनी है। पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ ਔਰ ਤਿੰਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, जिस जो क्रिएटर है, जो करता है कुदरत दा, जिसने ए कुदरत पैदा की है, वो सदैव है और कुदरत तो बाहर नहीं है, उन्हें कदे खत्म नहीं होना। ते जो जमदा है और मर जाता है वो रब नहीं हुंदा। जे असीं मन्नीए कि फलां रब सी, रब दुनिया ते आया, ते इहदा मतलब वो चला भी गया, फिर तां रब सर्व व्यापक है, हर वक्त है, हर पल है, हर थां ते है, हर एक दे अंदर है। हाँ, ये गल वखरी है कि असीं इस चीज नूं सोच विच ना वसाया होए। मैं पिछे कहानी एक आप नाल कही सी कि टीचर बच्चियां नूं पढ़ांदा सी, बच्चिओ रब इस जगत दे कण कण अंदर समाया होया है। रब दुनिया दे कण कण विच है, हर इंसान दे अंदर है, हर समय है, हर थां है। साल पर पढ़ाया गया। पेपरां दे दिन नजदीक सन, एक दिन मास्टर ने बच्चों तो पूछा कि बच्चों, कोई ऐसी जगह है जिथे रब नहीं है? कोई ऐसी जगह जिथे रब ना होवे? तां सारे बच्चों ने कहा कि नहीं जी, रब ते सब थावां ते है, कोई ऐसी थां नहीं, क्योंकि पढ़ाया सी ना कि रब सब थावां ते है। एक भोला जिहा बच्चा सी, उसने हाथ खड़ा कर दिता, कहंदा जी हाँ, मैनू पता है कि रब नहीं है किसी जगह। सारे स्कूल के बच्चे भी हसे ते मास्टर भी थोड़ा मुस्कुराया कि बच्चा सारा साल मैं पढ़ांदा रहा कि रब थां थां ते है, हर थां ते है, हर बंदे विच है, हर जगह ते, हर समय समाया होया है, ते ये कह रहा है कि रब नहीं, हुण कित्थे दसेगा। बच्चे नूं स्टेज ते बुलाया, भोला जिहा बच्चा सी। मास्टर ने बड़े प्यार नाल प्यार दिता ते कहण लगे, हाँ बेटा दसो, रब कित्थे नहीं है? कहने लगा, मास्टर जी रब सारिया थावां ते है, हर समय है, पर मैं रोज वेखना एक जगह ते रब नहीं है। पूछया वो कित्थे? कहंदा बंदे दी मैंटेलिटी विच, बंदे दी सोच विच नहीं। और हकीकत है, चंद लोग ने जिन्हां दी सोच दे विच है। जिवें कल प्रधान जी कह रहे सी ना, कोटन में नानक को करोड़ां विचों, तां सोच दे अंदर होना चाहिदा सी ना। वैसे ते असीं सारे कही जा रहे हैं कि रब सब थावां ते है, पर अपनी सोच, साडी मैंटेलिटी, साडा मन ते अंदर रब दा होण दा मतलब है रब दे गुण, सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ज्ञान, वैराग, निमानता, सेवा, सिमरन, प्रेम, कुर्बानी दे जज्बे किदी किदी सोच विच ने, किन्ने क मनुखां दी सोच विच ने। रब कण कण विच है, घट घट में हरजू बसै, जो दिस है सो तेरा रूप, सब में जोत जोत है सोए। ये पंक्ति हर एक नूं याद है ना, पर साडे विहार विच ते रब है नहीं। असीं एक दूजे नाल रब वर्गा विहार ते करदे नहीं। मैं सारियां दी गल नहीं कर रहा, बहु गिणती। रब वर्गा प्यार विहार ते है नहीं, तां इहदा मतलब साडी सोच विच ना होया। दिमागी गल्लां हो गईयां, जबानी गल्लां हो गईयां, चुंच ज्ञान हो गया, हवाई गल्लां हो गईयां, ते हवाई किले उसारन दा कोई लाभ नहीं है ना। हवाई किलियां विच रिहा नहीं जा सकता। कागज दे महल बना लोगे, थोड़ा जिहा झोका आया उड़ जाना उन्हां। इसलिए सोच अंदर होना चाहिए सी। तां गुरु पातशाह जी कहंदे ने, वो सदा है जिन्हें रचना रचाई है, उन्होंने अपनी सोच दे अंदर वसाना है। ये चीजां साडी सोच विच बह जाण, और ऐसा हो सकता है, इंपॉसिबल नहीं है। गुरबाणी दे अंदर एक पावन पंक्ति है, ना ही देख ना भाजिए परम सियानप कहे,
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ 10 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰੇੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ, ਭਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਕਰ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਵੇਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਵਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਝ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਥਿਆਸਕ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜੋਗੇ? ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਇਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਚੜੇ ਜਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣਾ, ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉਨ ਦੇ ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ,
ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ